آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایکٹیو اور پیسیو نیچر کے جو مرد ہوتے ہیں ان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے۔ جو پیسیو نیچر کے مرد ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر آنے والی جو مصیبتیں ہیں، اپنے اوپر آنے والی آزمائشیں ہیں اور جو بھی ان کو مصائب جھیلنے پڑتے ہیں ان کو بڑے اچھے انداز سے وہ برداشت کرتے ہیں اور اس کو ایز اٹ مان کے آگے چل پڑتے ہیں۔ ان کو لگتا نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ چینج بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی انسان اس سے اوائڈ بھی کر سکتا ہے، وہ اس کو تقدیر مان کے اور بڑی چیزوں سے ہمت سے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ تقدیر ہے، تقدیر میں بھی ایسا ہی لکھا تھا، وہ سب مردوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ پیسیو نیچر کا مرد ہوتا ہے، بڑے سکون سے مصائب برداشت کرتا ہے۔ کچھ مرد ہوتے ہیں جو اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، وہ ایکٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، وہ ناانصافی، انجسٹس، اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے۔ ان کے پاس اللہ نے ان کو ایک خاص وصف دیا ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیسے؟ ود دیئر ڈٹرمنیشن، پرزیورنس، پیشنس، یہ ٹولز ہیں جس کے ذریعے وہ کسی بھی چیز کا رخ بدل سکتے ہیں، کوئی ہاری ہوئی چیز جیت سکتے ہیں اپنے ڈٹرمنیشن سے۔ اتنے ان کے دماغ میں آئیڈیاز، اتنے ان کے وہ جو سینس آف یعنی کہ جسٹس ہوتی ہے وہ بڑی ہائی لیول پہ پریویل کرتی ہے اور وہ ہارتے نہیں ہیں وہ کسی صورت بھی۔ سوسائٹی کو جب اس طرح کے مردوں سے واسطہ پڑتا ہے نا، تب سوسائٹی بدلتی ہے۔ وہ سوسائٹی جو پیسیو نیچر کے مردوں کے ہتھی چڑھتی ہے تو وہ تو پنپتی ہے، بڑی دور تک فلورش کرتی ہے، لیکن وہ سوسائٹی جو ایکٹیو نیچر کے مردوں کے ہتھی چڑھ جاتی ہے نا، تب وہ بدلتی ہے۔ دنیا میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں سب ایکٹیو نیچر کے مردوں نے لائی ہیں۔ پیسیو نیچر کا مرد برداشت کرتا ہے، بڑے جو پیسیوٹی ہے نا، جو پیسیو نیچر ہے وہ مرد کی مجبور کر دیتی ہے اس کو کہ کمپرومائز کرے۔ وہ ہر بات پہ کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے۔ بچپن سے جیسے بڑا ہوتا ہے، کھلونوں پہ کمپرومائز کیا، پھر مارکس پہ کمپرومائز کیا، اسکول میں گیا، پھر کوئی ڈریم تھا اس پہ کمپرومائز کیا، کسی میڈیکل کالج یا انجینئرنگ واٹ ایور جو بھی اس نے اسٹڈی کا ایم بنایا ہوتا ہے اس پہ کمپرومائز کیا، اور پھر وہ لائف کو ایک کمپرومائزنگ لائف کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر کوئی محبت اس کو جوانی میں ہوئی تو اس پہ بھی کمپرومائز کیا، تو وہ کمپرومائزنگ نیچر سے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو پھر آپ معاشرے میں ایک فلسفی بھی سنتے ہیں کہ لائف کمپرومائز کا مجموعہ ہے، لائف کمپرومائز سے چلتی ہے، وداؤٹ کمپرومائز لائف کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ جب کبھی سوسائٹی، معاشرہ تغیر سے گزرتا ہوا کسی پیسیو نہیں ایکٹیو نیچر کے بندے سے ٹکراتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ بھائی اب تجھے بدلنا ہے۔ انجسٹس نیور پریویل ایٹ آل، کسی صورت بھی وہ برداشت نہیں کرتا اور اپنے ڈٹرمنیشن سے، اپنی عزم صمیم سے اور پختہ ارادے سے ہر طرح کی قربانی دینے پہ تیار ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں قربانی نہیں دے سکتا، میرے میں صبر نہیں ہے، میرے میں پیشنس نہیں ہے۔ اللہ اس کو ہر چیز عطا کرتا ہے اور ایسی ایسی اس کے اندر جنون، ایسی ایسی بلائیں، ایسی ایسی تباہیاں پھوٹتی ہیں نا، تو پھر وہ معاشرے کو گردن سے پکڑ کے جھکاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سامنے جھکو اور اپنی روایت کو بدلو۔ یہ ایکٹیو نیچر کے مرد ہوتے ہیں اور یہی ایکٹیو نیچر کے مرد دنیا میں تبدیلی لاتے ہیں، اور یہ تبدیلی اس کے بغیر نہیں آتی۔ پیسیو نیچر کے مردوں کا کام نہیں ہوتا، اسی وجہ سے تو یہ باتیں مشہور ہیں، کمپرومائز از دا پارٹ آف لائف۔ یہ پارٹ آف لائف نہیں ہے بھائی، پارٹ آف لائف کمپرومائز نہیں ہوتا۔ آپ اتنی بڑی چیز پہ کمپرومائز کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے دین پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ کرسچنز یا کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، وہ بڑے ظالم ہیں، میاں جی اپنے دین پہ کمپرومائز کر لو۔ جو مسلم کو بولو کمپرومائز یور اون ریلیجن، اور کمپرومائز کر لو آپ کے ریلیجن سے، بھائی یہ بڑے لوگ خطرناک ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ بھائی اس طرح تو نہیں جو ہوتا، نہیں کمپرومائز کرتے، وہ ریزسٹنس کرتے ہیں۔ یہ تو اس کو نام کو تو جہاد کہا گیا۔ اگر میں اسلامک ٹرمینالوجی میں بات کروں، دس از اے جہاد، کہ ہر وہ چیز جو آپ کو انجسٹس لگے، ہر وہ چیز جو آپ کو خراب لگے، ہر وہ چیز جو آپ کے لیے ایک بری چیز ہو، تو پھر اب کیا کرتے ہیں آپ؟ انجسٹس کے اس کے اگینسٹ لڑتے ہیں اور پوری فائٹ کرتے ہیں۔ ایک آج کل سوشل ایور ہمارے ویسے بھی سوسائٹی میں چلتی ہے، تو ویسے بھی لاسٹ ویڈیوز میں بھی اس پہ باتیں ہوئی ہیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے شادی کرو، اور قرآن کہتا ہے کہ جس سے تم پسند ہے جس سے کرو اس سے نکاح کرو۔ تو اب یہ دو چیزیں ہیں، اور پیرنٹس کی بھی چوائس یہ نہیں ہوتی کہ اپنی چوائس ان کی ہوتی ہے، رشتہ داروں کی چوائس ہے۔ ہمارے رشتہ دار ایسے کرتے ہیں، رشتہ دار خوش رہیں، میرے چاچا، ماما، تایا، پھوپھی، فلانا ٹمکانا، سائنسدان، پانا، روشنا، سارے خوش رہیں۔ بھائی اس طرح کی چیزیں
अल्लाह और उसके रसूल का तो नाम ही नहीं लेते। वो कहते हैं नहीं भाई ये मैंने यहाँ इनके साथ रहना है, ये फलाना मुझे बात ना करे, मुझे टिमकाना बात ना करे, इस तरह की। और किसी बड़े का फ़ैसला उसकी बेटी की ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता, ये माशरे को समझने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी नहीं समझते। भेड़ बकरियाँ पाली होती हैं इन्होंने, इनको लगता है कि ये बस जैसे मर्ज़ी इनको हाँक दो, ये हमारी इज़्ज़त पे कुर्बान हो जाएगी। बेवकूफ़ हैं लोग जो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं। और इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन इनका अलग से हिसाब होगा और उनको पता लगेगा कि जो ये काम करते हैं दुनिया में। बहरहाल टॉपिक बात हमारा वही पैसिव और एक्टिव नेचर की थी। एक्टिव नेचर के मर्द जो हैं ना वो हमेशा तब्दीली लाते हैं, और जब माशरा उनके ख़िलाफ़ चलता है तो वो माशरे को अपने हक़ में करते हैं विद देयर डिटर्मिनेशन, परसेवरेंस, पेशेंस एंड विद देयर क्रेडिबिलिटी। इतने मजबूत होते हैं कि उनको आम उसूल जो माशरे ने, सोसाइटी ने बनाए होते हैं कि यार यही उसूल है, इन्हीं के ज़रिए चलना है, वो उनको फलांगते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको रीशेप रिफॉर्म करके एक बेहतरीन प्योर फॉर्म में ला के माशरे को देते हैं कि ये पकड़, ये सोसाइटी अब हमने आइडियल बना दिया, इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, सबसे बड़ी जो मिसाल है मेरे पास जो पैसिव नेचर नहीं एक्टिव नेचर थी वो हमारे नबी वसल्लम थे। उन्होंने क्या किया, एक बद्दू अरब माशरा जो था जहाँ पे हबल, उज़्ज़ा, मन्नात इनकी पूजा की जाती थी, इनको खुदा की बेटियां, देवता नाउज़ुबिल्लाह माना जाता था। लेकिन आप सल्लम ने क्या किया, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने प्रिजर्वेंस से उस माशरे को एक फलाही माशरा बना दिया। वो एक इंसान की एक नेचर थी और अल्लाह ने उसको क्या किया कि इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दी कि उसने एक पैगन जो अरब माशरा जो बुत परस्त था उसको एक सिविलाइज्ड माशरा बना दिया। तो इनसे बड़ी तो मिसाल हमारे पास कोई नहीं हो सकती। बाकी दुनिया में छोटी मोटी तब्दीलियाँ आती नहीं, और वो भी एक्टिव नेचर के मर्दों ने लेके आए। तो सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी जब भी कभी किसी एक्टिव नेचर के मर्द से टकराई है तो उस सोसाइटी को बदलना ही पड़ा है। और सोसाइटी आपको पता है, ये लोग, ये जो फरसूदा ख्यालात के लोग जिन्होंने अपनी मनमानियों से माशरे का बेड़ा गर्क करना है, वो लोग जिन्होंने अपनी खुशियाँ अपने रिश्तेदारों की झोलियों में डालनी है और उनसे हमेशा डर डर के, रमक रमक के रहना है कि मुझे फ़लाँ बात ना कर दे, और अपने बच्चियों की खुशियों का कत्ल करना है, ये वही लोग हैं भाई, ये वही लोग हैं। लेकिन जब कभी किसी मर्द से, किसी नर से टकराएंगे, इनको अपने उसूल बदलने पड़ेंगे और इस सोसाइटी को उसके आगे झुकना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता आप किसी एक्टिव नेचर के मर्द को भाई झुका सकें, ये नहीं पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। वो झुकेगा ही नहीं भाई, जिसकी ट्रेनिंग बचपन से यही है कि हर चीज़ को कैसे हासिल करना है, उसके लिए पूरा मैप आउट करना, उसको सोचना कि ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, इसका प्लान ये, इसका प्लान ये। वो हर चीज़ के लिए तैयार रहता है। आप उस इंसान को कैसे हरा सकते हैं भाई, आपकी सोच है, वो नहीं हारेगा। और सोसाइटी का जो बिगाड़ है ना, उसको ठीक करना मर्दों का ही काम है, और ये आपको बनना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, वरना ये बात बड़ी दूर तक चल जाएगी और बड़ी ज़िंदगियाँ तबाह होगी। कोई नहीं सोचता भाई, सीधी सी बात है, हमारा माशरा हमने ही ठीक करना है, हमने लोगों को समझाना है, हमने ही दावत देनी है, हमने इनको ट्रैक पे लाना है। ये कोई आके ऊपर से फरिश्ता नहीं बताएगा, या कोई यानी कि इस तरह का कोई मसीहा नहीं आने वाला। सवाल सादा सा ये है कि क्या ये सोसाइटी बदलने के लिए तैयार है? ये खुद नहीं बदलने के लिए तैयार होगी, हमें बदलना पड़ेगा, हमें एक्टिव नेचर के लोगों को बदलना पड़ेगा और हमें इसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। मैं नौजवानों को कहता हूँ अब क्या हो गया यार, कितनी कुछ 1-2 साल आप रेजिस्टेंस दिखाओगे, पेशेंस दिखाओगे, परसेवरेंस दिखाओगे, पूरा डट के लड़ोगे ना, तो ये सोसाइटी आपके कदमों में झुकेगी, ये आपको हरा नहीं सकती। ये सोसाइटी कोई किसी मर्द के हौसले को नहीं झुका सकती, ये लोग कभी नहीं झुका सकते। एक मर्द अगर ठान लेना ऐसी की तैसी करके रख देता है सोसाइटी की, सोसाइटी छोड़ो वो हर चीज़ को जला के राख कर देता है, लेकिन अपनी बात, अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटता, अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता। वट एवर जो नुकसान, जो लॉसेज होने हैं हों, कोई दुनिया में क्या छोड़ के जाता है, क्या लेके जाता है, छोड़ दफ़ा करो इन चीज़ों से, इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ते हैं। तो भाई फ़र्क सिर्फ एक चीज़ से पड़ता है, क्या ये मर्द था या बेगैरत था? ये मर्द था। बगैरत होता तो अपनी डिमांड, अपनी ज़िद, अपनी डिटर्मिनेशन छोड़ता। बेगैरत मर्द ही चीज़ें करते हैं, और इज़्ज़तदार मर्द जो एक दफ़ा जो ज़ुबान से निकाल दे उसको पूरा करके दम लेता है, और ये दम लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। वैसे दम नहीं लेंगे इंशाल्लाह।